Debited. Okay, so here Yes, madam. cash account debit. How much I am getting on here? I said no, we'll better we write in the 6,000. bracket. First he is talking about what? Stock, no? First Yes, he is ma'am. talking about stock. So how much he is getting, ma? 10% lesser. 10% less than 10 stock with a 30,000 into 10% means 3,000 will go. So balance is 3,000. how much? 27,000. 7,000. Then cash account. On This value is investments. Now here this also he said how much? Again here also 10% kada? అవునా నా ఇప్పుడు చూస్తే మరి 11 మెంబర్సే వచ్చారు కదా 10 మెంబర్సే వచ్చారు మరి మిగతా క్లాస్కి వెళ్ళాలి కదా పడుకొని ఇంకా నిదానంగా వస్తే వస్తాము లేకపోతే లేదనుకున్న వాళ్ళ కోసం రికార్డ్ చేస్తున్నాను సరేనా యా నౌ అలా అనేసి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు పోయి పడుకోకూడదు మళ్ళీ కూర్చోవాలి క్లాస్లో Now, investments ఎంత నానా 10% అంటే 1,000 పోతుంది. So balance will be how much? 9,000. 9,000. Mother is present but not active. I think still sleeping. Cash account. Ma, next tell me debtors how much we realized? Debtors 20,000. DBT. Debt. Debtors account debit. How much is that, ma? 17,000. 500. 500. Okay, next again cash account. Next what we are selling ma after debtors plant. So within a bracket plant Okay. 30,000. debit. 30,000. So he only gave the value 30,000, no? Okay, fine. Next after plant freehold property. So again I'm going to write cash account bracket low freehold property. Debit అమ్మో 1200. స్పేస్ లేదుగా freehold pp అని రాశాను Prof. debit how much is amount we are selling it ma 85,000 కదా నానా 85 madam మొత్తం total. now ఈ తర్వాత fixtures were taken by the p అన్నాడు so that is the reason now I am going to stop here this entry 2 ఈ assets అన్ని కూడా ఎందులో ఉండేమా 2 where we are going to write by this time you should tell me క్యాష్ ఆల్రెడీ రాసేసాము పర్సనల్స్ రాయము మిగిలినవి 3A అకౌంట్స్ ఉంటాయి నానా క్యాష్ రియలైజేషన్ పర్సనల్స్ సో ఇప్పుడు రాయాల్సి యా బికాజ్ ఆల్ ది అసెట్స్ వేర్ ఇన్ విచ్ అకౌంట్ realization so that's why the account will be posted credited with realization now please count it and tell me how much is amount 27,000 plus 9,000 ఎవరు పాస్ చేస్తారు చూద్దాం 17,500 30,000 85,000 so it is 1,68,500 అంతేనా ఎవరు చేస్తున్నారు ఇంకా నిదానంగా చేస్తున్నారు ఓకే yes madam now ఇది అయిపోయింది కదమ్మా now I'll just draw a line here now come down here again now assets realize అయినప్పుడు next what is it fixtures is there fixtures is actually taken by whom it seems ma fixtures is taken by whom it seems p so p is capital account debit how much is the fixtures value within a bracket we are going to write here as fixtures so how much is the value ma fixtures value is how much we are accepting 1,200 it seems again the fixtures account fixtures is in which account realization only that's why realization now is this clear how we are going to write క్యాష్ కి మనం క్యాష్ కి అమ్మేస్తే క్యాష్ అని డెబిట్ చేస్తాము ఎవరైనా తీసుకుంటే వారి అకౌంట్ కి మనం డెబిట్ చేస్తాం బట్ ఓవరాల్ క్రెడిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ వాట్ realization only why because all the assets were in the realization all the assets have transferred where into the realization is this clear now yes next yes madam
Move on to the next one, ma. What is said? Creditors where? I'm going through sentences. As the sentences is talking, I'm following the Discount same thing. 5%. Creditors were paid off at a discount of 5% అంటానా. Now creditors ఎందులో ఉన్నాయి చెప్పాలి మీరు. క్రెడిటార్స్ అని డైరెక్ట్ రాస్తానా నేను? లేదు మేడం. రాయకూడదు. లేదు. ఎందుకంటే క్రెడిటార్స్ ని ఎందులో వేసేసాను నేను? రియలైజేషన్ లో వేసేసాను. So, Realization. కాబట్టి I'm going to debit realization account debit. How much we are paying, ma? Is it we are paying total 30,000 or we are happily accepting a 5% less amount? 5% less. సో 30,000 మీద 5% అంటే 1,500 వస్తుంది. అంటే నేను ఎంత తీసుకుంటున్నాను? ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ 28,500. ఓకే, 1500. yeah, 1,500. If I minus from 30 1,500, I'm going to get how much, ma? 28,500. So Yes, what ma'am. I am paying? Cash I am paying. What I am paying Capital. here? Cash. Cash account. Cash. And How much? 1,500. 28,500. 1500. Is this clear now? 1,500 Yes, ఇంకా ma'am. అయిపోయి 1,500 మనం ఫోర్గో చేస్తున్నాం. ఇంకా 1,500 ఎక్కడో Yes, తీసుకోం ma'am. మనం. Yes, madam. 1,500 ఫోర్గో చేస్తున్నాను, అది నేను తీసుకునేది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుంది చూడండి మా. డిస్కౌంట్ అయిపోయింది 5%. క్యూ అగ్రీడ్ టు పే బిల్స్ పేయబుల్. హూ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ టు పే ద బిల్స్ పేయబుల్, మా? Q. ఈస్. Q. Now, when asset is taken, I have written PA account debit to realization. Now, Q is ready to pay the liability. So, in such case, what I'm going to write here? Again, my liabilities are where? In the realization account. Realization account. My here, better we write in the bracket, it is about creditors, so that it will be easy for you people. Okay, again I'm going to write realization account debit. So how much I am paying, ma? Bills payable value is how much? 7,000. 7,000. Now is my cash is going or Q is paying? Q Q is paying. So is paying. Q is paying. capital account ani రాస్తాను. Account 7,000. 7,000. Okay, understood? Now, is we have any other entry? Yes, expenses of realization amounted to 1,000 rupees అన్నాడు. So Yes, ma'am. that again what we are going to write? Realization. Realization Account. account debit. Data. How much is the Debit. amount? Expenses enta? 1,000 rupees. 1,000. 1,000. To again what is going in the form of expenses? Cash is only going, no? Cash. So bracket low expenses Expenses 1,000. 1,000. Now is this clear Yes, for ma'am. Yes, everyone? madam. Yes, madam. So in this one, ma, you are going to get a profit, ma. So beforehand itself, I am writing the entry. Realization account debit. Profit. No, profit ni kuda everiki transfer chestamo? X. Q. PQR. PQR. P capital account. Q That you are capital going to account. write later on. Once we complete a sum, you are going to write Q capital ma'am. account. Then R capital R. account. Capital account. R capital account. So this is about a profit, ma. This is about a profit. Here I'm going to write in this bracket or aspect only. Profit. ఓకేనా, మీరు తర్వాత కంప్లీట్ చేసుకోండి. ప్రాఫిట్ గురించి రాసాను. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇంకొక ఎంట్రీ వస్తుందనా, లాస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ సెటిల్మెంట్ madam. ఎంట్రీ. సో దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ పి. వాళ్ళకి వస్తుంది కదా డబ్బు. వై దే విల్ బి డెబిట్? బికాస్ దే విల్ బి గెటింగ్ అ మనీ. సో డెబిట్ ద రిసీవర్. సో కాబట్టి పి క్యాపిటల్ Capital. Capital account debit. capital account debit. R Data. capital. R capital account debit. Yeah, account debit. Two, what they are going to get, ma? Settlement formula, what they are getting? Cash they will get. Cash. So these are the entries. Please take down screenshots first. Everyone, take down screenshots. So these are the entries.
Now all the entries we have completed. All the entries we have completed. Everyone took the screenshots? Yes, ma'am. Yeah, okay. I'm clearing the screen now. Yes, 1, madam. 2, మేడం done. రోజు ఇట్లా రికార్డ్ పెట్టాను మేడం క్లాస్ ఎందుకు నాన్న? సరే పెడతానులే. నాకు గుర్తు చేయాలి, నేను మర్చిపోతాను, నాకు గుర్తు చేయాలి. రోజు పెట్టాను. పెట్టాను, గుర్తు చేయండి రా. ఓకే మేడం, గుర్తు చేసి. Now Okay, first madam. we are going to prepare what? Realization. Realization account. Okay. Next, I am Yes, ma'am. simultaneously I'm preparing what I'll prepare? Cash account, because Cash it becomes account. easy for us. So simultaneously I'm preparing cash. So this is my time 10 minutes మిగిలిపోయింది. సో కాబట్టి మళ్ళీ రీజాయిన్ rejoin. అవ్వాలి, ఎందుకంటే Okay, ఈ madam. సమ్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఎస్ మేడం. Now this will be the cash and రియలైజేషన్ కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది. రియలైజేషన్ మనకి రివాల్యూషన్ తక్కువ పడేది, కానీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ పెద్దగా పడుతుంది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అకౌంట్ మనం పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా, అందుకే మనకి రియలైజేషన్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. సో ఈ 3A మనకి మెయిన్ అన్నమాట. సో PQR accounts we are going to take. R. PQR. Yeah. Now here, Realization account. yeah, first one is Realization అకౌంట్. realization account and Particulars amount, particulars amount. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అవ్వట్లేదమ్మా మీకు? అవుతుంది మేడం. అయింది కదా, నిన్న అయింది కదా. ఎస్ మేడం. ఓకే ఓకే, నాకు నిన్న మర్చిపోయాను నేను, థర్స్డే నుంచి మీకు ఉండదు అనేసి, అందుకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ పంపించాను. బట్ యాక్చువల్గా తన క్లాస్ కదా, మనం తీసుకోలేం కదా, అలానే మళ్ళీ పోండి అని రికార్డ్ చేసేస్తున్నాను. మీకు మేడం మళ్ళీ పాత మేడం తర్వాత ఇంకా తక్కువ కాలే? ఆ? పాత మేడంకి ఇంకా తక్కువ కాలేదా? ఎవరు? మన ఫీవర్ వచ్చిందా? రేణు మేడం కా? అవును మేడం. ఈ సెమ్ రారనుకుంటా నాన్న ఇంకా తను. మేడంకి చాలా బిజీ, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అకేషన్స్ ఇవి చాలా ఎక్కువ. అది సెకండ్ మేడం. ఈ మేడం మొత్తం బట్టి పెట్టినట్టే చెప్తుంది మేడం. ఎవరు? ప్రసన్న మేడమా? స్పీడ్ గా చెప్తుంది. అట్లాంటప్పుడు ఒకసారి చెప్పాలి తనకి, ఒకసారి చెప్పాలి నాన్న. మనము ఒక్కసారి మేడం ఇది ఒకసారి ఇలా చెప్పండి అని చెప్పండి, మీరు వింటారు. వినకపోతే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అని నేను చెప్తాను. ఇప్పుడైతే మెసేజ్ పెట్టినా మేడం మీ ఆడియో మంచిగా వినిపిస్తుంది అంటే మేడం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంది, ఇట్లా మీలాగా బోర్డు లో రాపేసి పక్కన బోర్డు పెట్టి లెసన్ పేరు రాస్తుండే, బోర్డు పేరు రాపేయాలి మేడం. రాసి మేము రాసాం మేడం, పట్టుకొని చెప్పిస్తూనే ఉంది మేడం. అసలు మొత్తం చెప్తున్నారు మేడం, ఏమి ఇట్లా మధ్యలో ఆపి మళ్ళీ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థమైంది అదేం లేదు మేడం, ఇక చెప్తూనే పోతున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు ఒకసారి ఏం చేయండి, మేడం ఇది అర్థం కాలేదా అని అడగండి, చెప్తుందా లేరా చూడండి ఫస్ట్. ఓకే మ్యామ్. మనం ముందే ఎందుకు ఒకరిని అనడం. ఎస్, నా ఫస్ట్ కమ్ డౌన్ హియర్. ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ అటెండెన్స్ మా. ట్వెల్వ్ మెంబర్సే వచ్చారు కదా, 12 అంటే అందులో 11 అంతే, ఒకటి నేనే. ఎస్ మేడం. మజర్ పాస్ ఇంటర్లో అనుకుంటా మేడం. అవునవును, వాడు ఆల్రెడీ నిన్న మేడం నేను పడుకున్నాడు, అర్థమైపోతుంది, వాడు ఆన్సరే లేదు అసలు. నా see here first, what is the first one ma? First entry మనం ఏం రాసాం, అన్ని అసెట్స్ రాయాలి కదా. సో ఫస్ట్ 2 సన్రీ డెటార్స్. నేను ఫాస్ట్ గా రాసేస్తున్నాను బికాస్ హార్డ్లీ 5 minutes ఉంది మనకి టైమ్. సో 20,000. నెక్స్ట్ 2
Stock Stock Stock. 30,000. 30,000. Next, Yes, madam. 2, Investments yeah, investments. Fast 10,000. చెప్పేసాను నాన్న. 10,000. 10,000. Next, 2, Fixed assets yeah, fixtures 2,000. fixtures 2,000. 2,000. Plant 2,000. 35,000. Plant 35,000. 35,000. Freehold property ఎంత నాన్న? Freehold property 50,000. 50,000. 50,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు మేడం. ఫ్రీహోల్డ్ ప్రాపర్టీ అంతే కదా ఇక. సరే, క్రెడిట్ Yes, ma'am. ఏం చేసాం మనం? క్రెడిట్ సైడ్ లో బై Creditors క్రెడిటార్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 30,000. 30,000. నెక్స్ట్ బై Bills payable బిల్స్ పేయబుల్ వచ్చేసి 7,000. 7,000. నెక్స్ట్ బై Loan ప్రావిజన్. from ప్రావిజన్ లోన్ ఫ్రమ్ తీసుకోకూడదు అన్నా కదా. లోన్ ఫ్రమ్ Yes, ఏం ma'am. చేసాం? తీసుకోలేదు. డైరెక్ట్ గా మనము Direct పర్సనల్ అకౌంట్ కేసేసాం. ఓకే, Yes, ma'am. ప్రావిజన్ ఫర్ ఇవి 3 లయబిలిటీస్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనము? మనకి క్యాష్ వచ్చింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అమౌంట్స్. సో Amount. బై By క్యాష్ cap. బ్రాకెట్ లో స్టాక్ stock అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 27,000. 27,000. నెక్స్ట్ బై అగైన్ క్యాష్, మళ్ళీ బ్రాకెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కదా. నెక్స్ట్ వన్ Investments ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది? 9,000. 9,000. నెక్స్ట్ బై క్యాష్, మళ్ళీ బ్రాకెట్ Cash. లో ఏమొచ్చింది? డెటార్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా Debtors. Yes, ma'am. వాడు. డెటార్స్ ఎంత మనకి? 17,500 17,500. అని ఇచ్చాడు. 500. నెక్స్ట్ బై క్యాష్ అగైన్, ఈసారి ఏమొచ్చింది మనకి? ప్లాంట్. Plant. ప్లాంట్ వచ్చేసి హౌ మచ్ ఇస్ ద వాల్యూ? 30,000. 30 35 30,000. 30. ఓకే. 30. నెక్స్ట్ బై క్యాష్ అగైన్ బ్రాకెట్ లో మళ్ళీ ఇదేంటి? ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ కదా. Freehold property. ఇట్లా ఫ్రీ అని రాస్తున్నాను, మీరు మంచిగా రాసుకోండి. హౌ Yes, మచ్ ma'am. మనకి? 85,000. అంతే కదా. నెక్స్ట్ ma'am. వచ్చింది కానీ నెక్స్ట్ ఫిక్చర్స్ ఉంది, కానీ ఆ ఫిక్చర్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు నాన్న? Pay పి క్యాపిటల్ capital account P ఫిక్చర్స్. capital account. fixtures ఎంతకు తీసుకున్నాడు వాడు? 1,200. 1,200. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ లో అన్ని పోస్టింగ్స్ చేసేసాము. నౌ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద డెబిట్ సైడ్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే డెబిట్ లో ఇంకా ఉన్నాయి కదా మనకి. ఎందుకంటే Yes, ma'am. లయబిలిటీస్ పే చేయాలా? లయబిలిటీస్ ఇంకా పే చేయలేదు కదా మనము. Yes, సో చేయలేదు. లయబిలిటీస్ గురించి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ క్యాష్ ఏం పే చేశాను నేను? ఫస్ట్ క్రెడిట్. Credit. క్రెడిటార్స్ ఎంతకి పే చేసాము? 28,500 ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు. 28,000. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ ఎవరు తీసుకున్నారు మా? క్యూస్ క్యాపిటల్ Capital. బిల్స్ పేయబుల్. అది Yes, ma'am. బిల్స్ పేయబుల్ ఎంతకు తీసుకున్నాడు? యాజ్ ఇట్ ఈస్, మనకి ఏం చెప్పలేదు అంటే ఫుల్ అమౌంట్ వాడు పే చేశారు అని అనుకోవాలి. 7,000. యా, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ టు క్యాష్ R. బ్రాకెట్ లో ఏంటది? Cash. ఎక్స్పెన్సెస్. ఎంత? 1,000. అంతే. ఇవన్నీ తీసేసుకున్నామా? సో ఇవన్నీ తీసేసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రాఫిట్. ఐ సెట్ సో టు Profit. ఎవరైతే ఫాస్ట్ చేస్తారో, బికాస్ లెస్ దెన్ 1 minute ఉంది నాన్న. సో పి నేను రాసేస్తున్నాను, మీరు ఒకసారి సాల్వ్ చేసుకోండి తర్వాత. పి క్యాపిటల్ వాడికి వచ్చేసి ప్రాఫిట్ 12,100 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 క్యూ క్యాపిటల్ వాడికి వచ్చేసి 7,260 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 ఆర్ క్యాపిటల్ వాడికి వచ్చేసి 4,840 వస్తుంది అన్న. సో టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి అవుటర్ కాలమ్ లో 24,200 ఇంత వస్తుంది. 200. ఓకేనా? అది మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ క్లాస్ తీసుకున్నారా? ఉందిరా, క్లాస్ ఉంది. బాబు రేపిస్తా, డబ్బులు మనీ రేపిస్తా.
రే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకున్నారా? నేను క్లాస్ ఎండ్ చేసేస్తున్నా, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. స్క్రీన్ షాట్స్ మేడం. తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాం. మా టోటల్ వచ్చేసి 2,07,000 ఏమో వస్తుందానా? 2,07,700. 2,07,700. ఓకే, రాసుకుంటారా? 700. రాసుకున్నారా? మా ఇట్స్ ఆల్రెడీ, ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద క్లాస్. ఐ విల్ రీజాయిన్ ఇట్ అగైన్. Okay, ఓకే మేడం.